शहर के तलवाड़ा रोड की तुहानूं तस्वीर दिखाउने जिथे कुछ ही दूरी ते जिहड़ी पीर बाबे की जगह बनी हुई है, तो वीरवार नूं उत्थे लोकां दीयां लैणां लगियां होंदियां ते चादरां चढ़ाउंदे आ। उत्थे अपनी जिहड़ी सुख पूरी हुंदी है चादरां चढ़ाउंदे आ। ते ओह चादरां तुहानूं दिखाउने कित्थे पईयां ओह चादरां। आ नहर आ जिहड़ी नहर की पटड़ी के उत्ते पीर बाबे दीयां चादरां वा कई थां ते पईयां। इत्थे मेरा ख्याल है भी सैकड़ियां की गिणती के जिहड़ियां इत्थे पीर बाबे दीयां चादरां नहर के किनारे पईयां वा। लोग इत्थे नहर दे विच सिੱਟ के जांदे आ। पता नहीं तो किहदे वल्लों सिੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ये आपां नूं कोई ध्यान नहीं इस चीज़ का। आज़ादवाज नूं इस तक नहीं पता, पर पईयां जरूर है इत्थे। जिहड़ियां 2-2 250-250 रुपए दीयां पीर बाबे दीयां चादरां मिलदियां ते लोग उत्थे आके जगह के उत्ते चढ़ाउंदे आ। लंबियां लैणां वा पीर बाबे दीयां माता दीयां। ये सारियां चुन्नियां दे नहर के किनारे दे उत्ते ढेर लगे हुए आ। इहदा जिम्मेवार कौन आ? यही पूछना चाहुंदे आ। आज़ादवाज टीम यही पूछना चाहुंदी है भी ये जिस चादरां की बेअदबी हो रही है उत्थे चढ़ा के आउंदे लोग, इहदा जिम्मेवार कौन आ? ये कमेटियां नूं बनाउणियां चाहीदियां, अलग अलग कमेटियां बनाउणियां चाहीदियां ताकि जिहड़ी इस तरह की बेअदबी आ ना होवे। बजरंग बली की तस्वीर पई है सामने, जिहड़ी बिल्कुल आ कुत्तियां दी लैटरीन पई है जिथे। आ लैटरीन दे विच ओह तस्वीर आ जिहड़ी आ पई है बाबा बजरंग बली जी दी। होर भी इत्थे आ पईयां इधर नहर दे उत्ते आ पए आ हनुमान चालीसा पिया वा, जिन्हों लोग पढ़ के कहिंदे आ भी साडा पता नहीं की सबर जूगा। पर आ सामने तुहाडे पईयां तस्वीरां नहर दे विच भी बहुत हो सकदियां। इत्थे खास करके हनुमान दी तस्वीरां जिहड़ियां पैरां थल्ले आ रहीआं लैटरीन कीती हुई कुत्तियां दी, उत्थे ओह गंदगी दे ढेर दे विच पईआं। इक आ तस्वीर पई है, ये काली माता दी पई है, ते गंदगी दे विच पई है। इहदा जिम्मेवार कौन आ? ये जिहड़े कमेटियां बनियां होईयां शहर दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दीयां कमेटियां, हरेक धर्म की कमेटी बनी हुई है, उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए भी इस तरह दी जिहड़े देवी देवतियां दी तस्वीरां सिੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ उन्हां ते सख्त कार्रवाई की जाए जां उन्हां नूं अगन भेट करके दब्बिया जाए, कुछ भी किया जाए पर इस तरह बेअदबी ना की जाए। भाई एक आम तौर पर बाज़ार दे विच एक चीज़ देखी गई है, जिवें कुछ दिन पहला तुसीं भी एक फेसबुक ते लाइव होकर गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाई सी गऊशाला रोड के उत्तों भी उहदी बेअदबी हो रही है। उदों 2 दिन पहला मैनू भी गुरु नानक देव जी की फोटो उत्थों रूड़ियां के उत्तों मिली सी। जिवें आ इस तरह पोस्टर लाए जाते हैं, बाबा दीप सिंह की फोटो लगी है, अगर ये पोस्टर माड़ा जिहा गिला हुंदा पोस्टर थल्ले डिगूगा, थल्ले डिग के लोगों के पैरों च आऊगा। सिर्फ एक कल्ला ना होना चाहिए, उहदे ते देवी देवते की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तुसीं इहनूं किवें मंनदे? ये बिल्कुल गलत है और कल्ला नाम भी नहीं, गुरबाणी दियाँ लाइनां भी लिखिया जांदियां हैगियां ने, वो भी गलत है। आपां एक ओंकार अमूमन लिखिया हुंदा, तस्वीर नहीं गिरनी चाहिए, गुरुआं दा मान रखना चाहिए, इदां दी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हर देवी देवता कल्ला ये नहीं है कि गुरु नानक देव जी की तस्वीर सी वो मिली, बहुत गलत गल सी, बहुत गलत जगह पर मिली। असी पोस्टर ते छपवाने, असी शादी वाले कार्ड ते छपवाने, असी विजिटिंग कार्ड ते छपाने। शादी वाला कार्ड कभी भी कोई नहीं संभालता, हर बंदा सुट दिंदा, वो अमूमन तुहानूं गली दे विच जां सड़क ते मिलेगा। ये बिल्कुल गलत गल है। सानूं अपने गुरुआं दा अपने पीरां दा खुद ध्यान रखना पेगा, उन्हां दी इज्जत करिए ना कि उन्हां दा असीं बेअदबी करवाइए। और पोस्टरां ते देखिआ होएगा फिर तुसीं दुकानां दे पोस्टर बाहर जिहड़े लगे हुंदे आ, उदां असीं इदां करदे आ कि अंदर असीं ग्रंथ साहब जी नूं AC लाए हुए ने, गुरु गोबिंद सिंह जी का सरੂਪ है या गुरु नानक देव जी के सरੂਪ है, उन्होंने असीं AC अंदर ला रखे और उन्होंने तस्वीर कि असीं सरेआम इदां ला सकते हैं जिन्हां दे पानी पै जाए या जिन्हां दे उत्ते गंद गिर रहा है या कोई भी मूँह मार रहा है या इदां दी जिहड़ियां चीज़ां होंदियां, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ नूं किते ना किते सानूं समझना पेगा भी कित्थे किहड़ी चीज़ की बेअदबी हो रही है, उस चीज़ नूं सानूं समझ के ये सारियां चीज़ां नूं बदलना पेगा। और ये जिन्ना जल्दी समझा जाए बहुत वधिया गल है। और ये जिहड़े साडे आगू ने इन्हां नूं समझना पेगा। सब तो पहला सानूं ये चीज़ां छड्डणियां पैणगीਆਂ, उस तो बाद असीं किसी नूं कह सकते हैं भी हाँ भी तुसीं साडे गुरुआं पीरां दी इज्जत नहीं करदे या तुसीं गुरुआं वास्ते गलत बोलिया, क्योंकि तुसीं किते ना किते खुद गलत कर रहे हो, तो तुसीं किसी नूं किवें गलत कह सकते हो। एक चीज़ होर देखण नूं मिलदी आ, मुसलमान धर्म की ईसाई धर्म की कदे कोई तस्वीर बाज़ार दे विच गलियां दे विच रुलदी नहीं आपां देखी। देखो जिथे अदर कास्ट दूसरे ज़्यादा ने उन्होंने नहीं पता भी किसी गुरु देवी देवता दी या गुरु की किद्दां इज्जत करनी है या वो किन्नी पवित्र है, उनका किन्ना मान करते हैं। उन्होंने वास्ते वो इन्नी पूजनिक नहीं हैगी, पर साढ़े वास्ते हैगी है। तो किते ना किते जिहड़ी चीज़ है कि इन्नी पब्लिश नहीं होनी चाहिए, किते ऐड ते पब्लिश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी उन्होंने पब्लिश करता पिया तो गलत है। उनके उत्ते साढ़े जिहड़े प्रबंधक कमेटियां बनियां उन्होंने बयान लाना चाहिए भी कोई भी आके अगर किसी ने छापनी है कोई भी ऐड तो उन्होंने पुछ के छापे। और कुछ ही जगह तो हो जिथे वो संभाली जाए, उस फोटो का संस्कार होवे, उस ऐड का संस्कार बाद कर दिता जाए कि उनका मतलब गलत मिसगाइड ना हो सके।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਛਾਪਤੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਔਨ ਰੋਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਕਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਈ ਆ ਬਾਬਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਬਰ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੈਟਰਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿੱਟੀਏ। ਕਿਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ। ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ 10-15 ਬੰਦੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ, ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਟੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਮਨੋਜ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? यही बात है जी। देखो, कोई भी चीज़ धार्मिक चीज़ लिया आप, मैं शो पीस में जो ना लियाऊँ। हर इंसान जो है एक शो पीस में जो लियावे। आज 500 रुपये फ़ोटो ले आयो, 10 दिन रखा को, 11वें दिन जगह कौन घर में कुछ भी मान लो।
वो लिया फिर पिपल नीचे रखा, वो पिपल कोई चौकीदार को नहीं हुए पिपल पे, बिना कोई कुत्ता बिल्ला ही मूत करेगा वहाँ पर, यही बात है। अब यही देख लो थे, ये पोस्टर जो है 4 दिन बाद ये पोस्टर उतरेगा, ये गणेश जी फोटो है, भगवान कृष्ण की फोटो है, या फोटो क्यों नहीं जावे फिर पैरा में जाएगी। साफ करने वास्ते ना तो पंडित जी आओ रहे, नहीं थे आओगा, न कोई तीसरा आओगा, ये पाप उसी नहीं लगेगा। आप अगर मान लो धर्म के तौर पे ले आए भगवान की फोटो, और फोटो आप धर्म के तौर पे ले आ, 4 दिन बाद में सरदार लोग जिस कहे बेअदबी होवेगी। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੰਦੇ पाएगी फोटो, और ये फोटो गंदी नाली में भी जाएगी। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, दिखावा ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸ਼ਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਲਾਸਰ जा के आए। अब ये में कितना आदमी पीछे लगाए हुए हैं, ये सिर्फ मशहूरी करनी आप ऐड कह दें आप ਥੱਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਕੋ। भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए थी, यह बात है। मैं तो ये कमा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक। ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये उन लोगों की सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने धर्म को ही नहीं मतलब संभाल सकते, अपने परिवार को क्या संभालेंगे। जितनी भी ये मतलब तस्वीरें, चाहे किसी धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, चाहे सिख धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, कोई भी तस्वीर है, देवताओं की है, किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी मतलब बेअदबी करते हैं वो। मतलब मैं तो समाज से यही कहूँगा कि उनको नहीं करनी चाहिए। ये मतलब उनकी बेअदबी नहीं है, ये समाज की बेअदबी होती है। तो सभी से मेरी नागरिकों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मतलब ये काम न करे। जो सिस्टम बनाया हुआ भाई, मतलब समाज सेवी संस्था ऐलनाबाद के अंदर इतनी है, उन्होंने ये सिस्टम बना रखा है कि भाई वो बक्से बना रखे हैं, उनके अंदर ला के डालो। लेकिन उनमें भी देखते हैं अपन कि वो मतलब धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक किताब है या तस्वीरें हैं देवताओं की, वो न रह के उसमें कूड़ा डालते हैं। मैं तो उनकी इतनी भर्त्सना करता हूँ, पूछो मत। मेरा तो यही अनुरोध है कि वो मतलब इसकी ओर ध्यान दे जनता, और इसमें मतलब पूरे समाज की और पूरे मतलब जो भी धर्म है उनकी सब की भलाई इसी में ही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲਾਸਰ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਖਾਟੂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਟਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ सिੱਟਤੀ। तस्वीरें नहीं जी, मैं तो देखता हूँ ये जो ध्वजा वगैरह जो मतलब धार्मिक चिन्ह हैं उनको पैरों के अंदर, मैं तो उनके बारे में भी ये कहना चाहता हूँ, ये मतलब बहुत बेअदबी है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद मतलब इस मामले के अंदर इतना मतलब हूँ, क्यों मैं भी जिस तरह आपने कहा भाई सालासर पैदल, मैं खुद सालासर 17 साल तक पैदल संग लेके गया हूँ, लेकिन कभी भी मतलब इसकी बेअदबी नहीं होने दी। और मैं तो सभी से यही कहता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है कि भाई मतलब ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ MP ਭਾਰਗਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, देखिए बात ऐसी है, लोगों को अपनी अपनी आस्थाएं होती है, अपने अपने विश्वास होते हैं और अपनी अपनी भक्ति संगति का मतलब विशेष प्रभाव होता है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ मतलब ये इन लोगों को ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है पेड़ों के नीचे, नदियों में या कहीं ऐसी वैसी जगह डाल देते हैं कूड़े करकट पे, वो मैं अच्छा नहीं मानता, शुभ संकेत नहीं है ये। हाँ, ये बात है कि मतलब देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है वो पानी में विसर्जन करनी जाए, ये अच्छी बात है। नदी में, नहर में, नाले में या धार्मिक स्थान के ऊपर अग्नि भेंट कर देता है, अग्नि भेंट भी नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। तो क्यों, अग्नि के वो जो स्वरूप होता है वो तेज होता है, इसलिए अग्नि भेंट न करके उसको धार्मिक स्थान के या तो नदियों में, जैसे हरिद्वार की गंगा नदी है या यमुना नदी है या गोदावरी है, कोलंबी है, और नदियाँ भी है। हमारे एरिया के अंदर घग्गर नदी भी है, नहरें भी है, नहरों के अंदर इसको
बहते हुए पानी के अंदर विसर्जन करना ही उचित होता है वैसे तो। लेकिन जो लोग रूढ़ी पे या मतलब कूड़े के ढेरों पे डाल देते हैं ना, ये सभी की भावनाएं आहत होती हैं इससे। तो भावनाओं को आहत करने के लिए लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। या तो इसे नदी में डालो, या पीपल का वृक्ष हो, साफ सुथरा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, जहाँ गंदगी का आलम ना हो, वहाँ रख दी जाए तो फिर भी अच्छी बात है। लेकिन मैं लोगों से विनय करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोग जो देवी देवताओं की मूर्तियों को रूढ़ियों पे, कूड़े के ढेरों में या गंदगी में डाल देते हैं ना, ये मैं शुभ नहीं मानता। इसको अच्छी बात नहीं है लोगों के लिए। लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं। उन आस्थाओं के अनुसार उनको सही तरीके से मतलब ये यूज़ करनी चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये जो तस्वीर जो ये इधर उधर सड़कों पर ये गिरते हैं, कोई देवी देवता है सब बराबर है जी, किसी की भी ऐसे बेकदरी नहीं करनी चाहिए। आज हम देखते हैं जो भी घर में जब नई लेके आते हैं तस्वीर, फ़ोटो लेके आते हैं, उस टाइम तो बहुत सजा के रखते हैं, थोड़ी सी पुरानी होने के बाद उसको जहाँ जी करता है फेंक देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई तस्वीर फट गई है या पुरानी हो गई है तो उसे उतार कर या तो चलते पानी के अंदर, राज कनाल के अंदर या कोई भी नहर है उसके अंदर तिराना चाहिए, ना कि उसको बेकदरी करनी चाहिए या कोई सड़कों पर फेंकनी चाहिए। ना कोई, अब देखते हैं हम जगह जगह कहीं भी देख लो वो तस्वीरें पड़ी मिलेगी अपने पगों में रुलती हुई, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ये हमारे धर्म में कोई भी किसी की भी तस्वीर है वो मना है। पहली बात तो हमारे कोई धर्म में तस्वीर होती नहीं। हमारे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भी कोई तस्वीर नहीं होती। वहाँ एक खाली एक हाल बना होता है, दरी बिछी होती है, बस रब का नाम ले, नमाज पढ़े, वहाँ पर अल्लाह को याद करते हैं, वहाँ पर भी कोई तस्वीर नहीं होती। लेकिन जिस धर्म में अगर कोई है देवी देवताओं की तस्वीर, तो उसे यह नहीं करना चाहिए भी वो अपने रब की बेकदरी करे, अपने देवताओं की बेकदरी करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा अगर कोई करता है तो वो बहुत बड़ी ये गलती करता है। उसको अपने अपने धर्म के जो जिम्मेदार है अपने अपने धर्म के, उन पर उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसा करने पर अगर कोई दिखाई मिलता है तो उस पर वो जिस हिसाब से भी अपने धर्म की हो उसकी समाज में ले जाकर उसके मीटिंग करके और उसके बारे में उससे बातचीत करनी चाहिए। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਤੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਛਾਪਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ? ਪਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛਾਪੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਈ ਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇवी देवतियां ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैसेज ये है, ऐसे फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, या तो निर्माल्य बने हुए हैं मंदिरों के अंदर, वहाँ उसमें डालनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी मतलब पीपल के नीचे जाके रख देते हैं, वो बाद में पैरों में लगने लग जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई बड़ी नहर में जाके इसको प्रवाहित करना चाहिए, जिथे पानी चलता हुए। ये नहीं है कि सीवर का पानी किसी नहर में छोड़ दिया तो उसी के अंदर डाल दो, तो इससे क्या बहुत पाप लगता है और अपना धर्म जो है ये ठीक नहीं रहता है अपने धर्म के लिए, और ये इसको बड़ी नहर के अंदर प्रवाहित करना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖਦਾ। हाँ तो ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। इसको प्रवाहित ही करना चाहिए, चाहे नहर कितनी दूर हो जाना पड़े स्पेशल चाहे, ठीक है ना। सारी फ़ोटो इकट्ठे करके एक जगह और सारी वहाँ प्रवाहित करनी चाहिए। ਅਗਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਚਲਦੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੁਹਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਆਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਤਰਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जो व्यक्ति ये जो खंडित मूर्तियों को जगह जगह घेर के जाते हैं, यह है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह हिंदू धर्म के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। उन व्यक्तियों को, अगर वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो उनको यह कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म एक मानता है भी अगर कोई खंडित मूर्ति हो जाती है तो उसको चलते हुए पानी में प्रवाहित करनी होती है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास कोई हो जाता है, बाई चांस कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो वो चलते हुए पानी में उसको प्रवाहित करें। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਕਨਾਲਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। नहीं, वो पहले आज से कुछ साल पहले वो भी उसमें साफ पानी चलता था, उस टाइम उसमें इस तरह की मूर्तियाँ प्रवाहित करती थी। जब से ये जो सीवर लाइन इस साइड में बनी है, उसके अंदर शहर का सबसे गंदा पानी सीवरेज का पानी स्वास्थ्य विभाग वाले, जन स्वास्थ्य विभाग वाले छोड़ते हैं। वो अब ये जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की जो फोटो प्रवाहित करने वाली जगह नहीं रही है। और मेरा उनसे निवेदन है कि ये अगर इस तरह की कोई मूर्ति है तो वो चलते हुए पानी के अंदर प्रवाहित करे। अपने यहाँ नज़दीक के अंदर राजकनाल नहर है जो कि बहुत शुद्ध मानी जाती है, उसमें प्रवाहित करें। और एक जो अपने ये इलाहाबाद के अंदर कुछ व्यक्ति हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं का रूप धारण करके पैसे मांगते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पता नहीं किस धर्म के बंदे होते हैं और कहाँ से आते हैं, पर वो कहते हैं कि हम अपनी जीविका, हाँ बेअदबी हो रही है। वो कहते हैं हम अपनी जीविका चलाते हैं। तो भगवान का रूप धर के और भीख मांगने से जीविका नहीं चलती। जब भगवान देगा ना तो वो छप्पर पाड़ के देगा, उनका जीविका वैसे ही चल जाएगी। हाँ, अगर वो जरूरी नहीं है अभी वो भीख मांगे, वो देवता का रूप धारण करके ही भीख मांगे, ये हिंदू धर्म के लिए गलत है।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਈਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਧੂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਕੋ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੂਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਕੋ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੈਂਪੋ 'ਤੇ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਲਿਫਾਫਾ, ਬਸ ਲੁੱਦ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਗਰਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਰਾਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਰਾਖ ਉਹੀ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਰਾਖ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਗਰਾ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਔਰ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਗਣੇਸ਼ ਜਰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਜਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿੱਢੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਪੜਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਦਬ ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ